Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Innal hamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah. My dear brothers and sisters, we welcome you all on behalf of Ilm Open School. In this video class, we are going to see NIOS Class 12 Psychology 8th lesson, Going Beyond the Reality, that is Thinking and Reasoning. அன்பிற்குரிய சகோதர சகோதரிகளே, இந்த காணொளியில் நாம் NIOS 12ஆம் வகுப்பின் உளவியல் 8ஆம் பாடத்தின் பார்க்க இருக்கிறோம். இந்த பாடத்தில் நாம் பார்க்க இருப்பது நாம் யதார்த்தத்தை விட்டு வெளியே போய் சிந்திப்பது என்ற பாடத்தை நாம் பார்க்க இருக்கிறோம். வாருங்கள் நாம் பாடத்திற்குள் செல்வோம். So usually whenever you want to travel to the particular destination, you will have the multiple routes in your mind. So this is the good example of thinking. Automatically the route will be visualized in your mind. It is not the only one route. So we have multiple routes. அதாவது நீங்க ஒரு இடத்துக்கு பிரயாணம் பண்ண போறதா இருந்தா அந்த இடத்துக்கு என்னென்ன வழிகள் இருக்கு, என்னென்ன ரூட் இருக்கு, அது எல்லாமே உங்க மூளை என்ன பண்ணும், மேப் போட்டு கொடுத்துரும். இதுதான் சிந்திப்பதற்கு ஒரு சிறந்த உதாரணம். So usually the problem only initiates the thinking process. So நம்ம பிரச்சனை வரும்போது தான் நம்முடைய சிந்திக்கும் ஆற்றல் தூண்டப்படுது அப்படிங்கிறது புரிஞ்சுக்கணும். And in this process we have various activities, that is judgment, abstraction, inference, reasoning, imagining and remembering. அதாவது இந்த மென்டல் ப்ராசஸ்ல, இந்த திங்கிங் ப்ராசஸ்ல பல்வேறு விதமான செயல்பாடுகள் இருக்கிறது. அது என்னென்ன செயல்பாடுகள்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஜட்ஜ்மெண்ட், நம்ம ஒரு ஆளை முடிவு பண்றது. அப்ஸ்ட்ராக்ஷன், நம்ம சுருக்கமா அந்த கருத்தை எடுத்துக்கிறது. இன்ஃபரன்ஸ், ஒரு விஷயத்திலிருந்து இன்னொரு விஷயத்தை நம்ம எடுக்கிறது. ரீசனிங், சிந்திக்கிறது, சிந்திச்சு ஒரு விஷயத்துல முடிவு பண்றது. இமேஜினிங், கற்பனை பண்றது. ரிமெம்பரிங், நம்ம ஒரு விஷயத்தை நினைவுல கொள்றது. இது எல்லா செயல்பாடுகளும் நம்ம திங்கிங் ப்ராசஸ்ல இருக்கும். And in our thought process we have three components. One is concept, another one is schemas, another one is mental imagery. So what is concept? Concept means a mental representation. Okay, so for example we are mentally representing the tree under the category called vegetation. அதாவது நம்ம செடி கொடிகள், அதாவது தாவரங்கள் அப்படிங்கிற தலைப்பின் கீழே நம்ம என்ன பண்றோம், மரம் அப்படிங்கிற ஒரு உயிரினத்தை வகைப்படுத்துறோம். வகைப்படுத்தி அதை நம்ம என்ன பண்றோம், நம்ம மென்டலா ரெப்ரசன்ட் பண்றோம். எப்படி ரெப்ரசன்ட் பண்றோம்னு பார்த்தீங்கன்னா, in the form of categories. In the categories we follow the two kind of concepts. One is generalization, another one is discrimination. What is generalization? We call deer as mammal, mammal as animal. ஸோ ஒரு உயிரினத்தை அது குறிப்பிட்ட ஒரு பெயரை வச்சு கூப்பிடாம பொதுவான ஒரு பெயர்ல கூப்பிடுறது தான் ஜெனரலைசேஷன். If you call the common name, that is generalization. If you call anything in a specific name, that is discrimination. ஒரு உயிரினத்தை குறிப்பிட்ட அந்த பெயர் வச்சு கூப்பிடுறது டிஸ்கிரிமினேஷன். இப்போ உதாரணத்திற்கு அனிமல் அப்படிங்கிற ஒரு பொதுவான ஒரு பேர்ல மம்மலையோ டியரையோ டாகையோ கூப்பிடுறது ஜெனரலைசேஷன். ஆனா அந்த அனிமல் எந்த அனிமல், மம்மலா, மம்மல்னா டியரா டாகா அப்படிங்கிறது தான் டிஸ்கிரிமினேஷன். ஸோ இதுக்கு பேர் தான் கான்செப்ட். ஸோ கான்செப்ட்னா we have the mental representation of objects or ideas. These mental representation is divided into various categories. Okay, and in the concepts we have two kind of thoughts. One is concrete thought, another one is abstract thought. So concrete thought means we are thinking about the physical objects that we can feel and touch. Abstract thought means the thought that are associated with the values,
behind that physical object. ஸோ எந்த ஒரு physical object நம்ம திங்க் பண்றோமோ அதுதான் கான்கிரீட் தாட். அந்த physical objectக்கு பின்னாடி உள்ள ஒரு வேல்யூஸை திங்க் பண்றது தான் அப்டிராக்ட் தாட். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், the statue of liberty is called as concrete thought. Behind this statue of liberty we have so many values, that is freedom, justice and liberty. So according to the cognitive development, the children will first develop the concrete thought, then only it will develop the abstract thought. Okay. And also, when we develop the concept as the mental representation of the object, we are able to distinguish the colors and the shapes from our childhood stage. நம்ம குழந்தை பருவத்திலிருந்தே கலரையும் வச்சு ஷேப்பையும் வச்சு பொருட்களை அடையாளம் காண முடியும். Not only we are able to differentiate the color and shape, we are also able to differentiate the values behind these colors, values behind these shapes. இந்த கலருக்கு பின்னாடி என்ன விஷயம் இருக்கு அப்படின்னு புரிஞ்சுக்கலாம். இப்ப டிராஃபிக் லைட் பாக்குறோம். when we see traffic light, red means stop, green means go. So in this way we are also able to find the values behind the colors and the shape. And what is schema? The schema also the mental representation about ourselves. நம்மளை பத்தி, நம்முடைய வாழ்க்கையை பத்தி, வாழ்க்கையில் உள்ள எல்லா விஷயங்களை பத்தி நம்மளுடைய மென்டல் ரெப்ரசன்டேஷன் தான் ஸ்கீமாஸ். ஓகே. அண்ட் வாட் இஸ் மென்டல் இமேஜரி? மென்டல் இமேஜரி மீன்ஸ் வி ஆர் மேனிப்புலேட்டிங் அவர் விஷுவல் ரெப்ரசன்டேஷன். அதாவது நம்ம விஷுவலா நமக்கு மைண்ட்ல காட்சிகள் காண்பிக்கப்படுது. அந்த காட்சிகள் காண்பிக்கப்படும் போது அதை என்ன பண்றோம்? மேனிபுலேட் பண்றோம், அதை சேஞ்ச் பண்றோம், அந்த ஷேப் என்ன பண்றோம்? சேஞ்ச் பண்ணும்போது இதுதான் மென்டல் இமேஜரி. ஸோ தட்ஸ் வை தீஸ் ஆர் த காம்பனன்ட்ஸ் ஆஃப் தாட் ப்ராசஸ். ஒன் இஸ் கான்செப்ட்ஸ், ஸ்கீமாஸ் அண்ட் mental imagery. And what is problem solving? Already we have seen the problem solving is only initiating the thinking process. So actually it is directing the thinking process towards the solution. ஸோ ப்ராப்ளம் சால்விங் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம திங்கிங் ப்ராசஸை சொல்யூஷனை நோக்கி, தீர்வை நோக்கி கொண்டு போகிறது தான் ப்ராப்ளம் சால்விங். ஸோ த ப்ராப்ளம்ஸ் மே பி சிம்பிள் அண்ட் காம்ப்ளெக்ஸ். த சிம்பிள் ப்ராப்ளம்ஸ் ஆர் ஈஸி டு சால்வ். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், அவர் டே டு டே ப்ராப்ளம்ஸ், ரொட்டீன் ப்ராப்ளம்ஸ். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், what breakfast we can make for morning, what dinner we can make, what dress we can wear for today's schedule. These are our day-to-day problems. What are the complex problems? After finishing our schooling, what to do after +2? So these are complex problems that are difficult to solve. அதாவது ப்ராப்ளம்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் அது ரொம்ப சிம்பிளாகவும் இருக்கலாம், கஷ்டமாகவும் இருக்கலாம், காம்ப்ளெக்ஸாகவும் இருக்கலாம். சிம்பிளாக இருக்கிறதுக்கு எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம அன்றாட வாழ்க்கையில் எழக்கூடிய ப்ராப்ளம்ஸ். இப்போ நம்ம டின்னருக்கு என்ன சமைக்கிறது, என்ன ட்ரெஸ் போடுறது, அப்படிங்கிறது தான் சிம்பிள் ப்ராப்ளம்ஸ். காம்ப்ளெக்ஸ் ப்ராப்ளம்ஸ்னா ஸ்கூல் முடிஞ்ச பிறகு நம்ம எந்த காலேஜுக்கு போகிறது, என்ன படிப்பு படிக்கிறது, இதானது காம்ப்ளெக்ஸ் ப்ராப்ளம்ஸ். ஸோ த ப்ராப்ளம் சால்விங் ஹாவ் 3 ஸ்டேஜஸ்: இனிஷியல் ஸ்டேஜ், operation stage, goal stage. So in these 3 stage, in the first stage, initial stage, we will identify the problem. After identify the problem, we will take the necessary actions to solve the problem. In the final stage, we will get the solution to the problem. For example, in your house, you get the unexpected bills to pay. இப்போ உங்க வீட்டில் பார்த்தீங்கன்னா, நீங்க எதிர்பாராத விதமாக சில விஷயங்களுக்கு செலவழிக்க வேண்டிய விஷயம் வரும். ஸோ நோ யூ ஹாவ் டு இனிஷியேட் த ஆக்ஷன் வித்தவுட் அஃபெக்டிங் யுவர் ஃபேமிலி பட்ஜெட். ஸோ உங்கள் ஃபேமிலியோட பட்ஜெட்டை பாதிக்காத மாதிரி நீங்கள் என்ன பண்ணணும்? சில செயல்பாடுகளை எடுக்கணும். ஸோ யூ ஹாவ் த மல்டிபிள் ஆப்ஷன்ஸ். எய்தர் யூ கேன் டேக் த லோன் ஃப்ரம் யுவர் ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஆர் யூ ஹாவ் டு ஜென்ரேட் த அடிஷனல் இன்கம் ஃபார் பேயிங் தோஸ் பில்ஸ். அது நீங்கள் என்ன பண்ணணும்? ஒன்று கடன் வாங்கலாம், இல்லை என்ன பண்ணலாம், எக்ஸ்ட்ரா சம்பாதிக்கலாம்.
Okay, by choosing any one option, you will take the action and you will find the solution. This is the three steps of problem solving. In the problem solving, we have some tendency. What tendency? We will always use the same method for solving all kind of problems. Why we use the same method for solving all kind of problems? Because we already applied this method in the old problem and we got success. We got the solution for the problem. That's why we always apply the old method for the new problems. அதாவது ஒரு மெத்தடை வந்து ஏற்கனவே உள்ள ப்ராப்ளம்ஸ்க்கு அப்ளை பண்ணியிருப்போம். அது உடனே சால்வ் ஆயிருக்கும். அப்ப அதே மெத்தடை புது புது பிரச்சனைகளுக்கு நம்ம என்ன பண்றோம்? கையாளுவோம். இதுதான் என்னது? மென்டல் செட். இந்த இந்த டெண்டன்சி, இந்த கேரக்டருக்கு பேர் தான் மென்டல் செட். ஓகே. So, for example, you see these dots, 9 dots. So, in these 9 dots, you have to solve these dots by closing this box, by drawing the lines across the dots. இந்த டாட்ஸ் என்ன பண்ணணும்? அந்த டாட்ஸ் நோக்கி நீங்க ஒரு லைனை டிரா பண்ணி இந்த டாட்ஸை க்ளோஸ் பண்ணணும். இதுதான் அந்த அந்த டாட் ப்ராப்ளம் உடைய ஒரு சொல்யூஷன். Always you draw the 4 straight lines. It will pass through all the 9 dots in all the corners. ஸோ எல்லா கார்னரில் உள்ள எல்லா கார்னரில் உள்ள டாட்ஸை கனெக்ட் பண்ணாலே நம்ம என்ன பண்ணலாம்? இந்த ப்ராப்ளமுக்கு சால்வ் பண்ணலாம். ஸோ இது நம்ம எப்போவுமே என்ன பண்ணலாம்? நம்ம இது எப்போவுமே இதே மெத்தட் நம்ம யூஸ் பண்ணோம்னா அதான் மென்டல் செட். ஸோ the mental set leads to mental rigidity. ஸோ மென்டல் செட் நமக்கு இருந்துச்சுன்னா நம்ம மைண்டு வந்து அப்படியே ஃபிக்ஸ் ஆயிரும், ரிஜிட் ஆயிரும், ஃப்ளெக்சிபிளா இருக்காது. அப்படி ஃப்ளெக்சிபிளா இல்லாதப்ப ஹிண்டர்ஸ் கிரியேட்டிவிட்டி, நம்ம கிரியேட்டிவிட்டி ஸ்டாப் ஆயிரும். ஸோ மென்டல் செட் லீட்ஸ் டு மென்டல் ரிஜிடிட்டி, மென்டல் ரிஜிடிட்டி லீட்ஸ் டு ஸ்டாப்பிங் ஆஃப் கிரியேட்டிவிட்டி. ஸோ திஸ் இஸ் த ஒன் ஆஃப் த குட் எக்ஸாம்பிள்ஸ் that can illustrate illustrate this kind of mental sets. So you can apply your mind in this problem to check whether you have this tendency called mental set or not. இந்த ப்ராப்ளம் நீங்க சால்வ் பண்ணாலே உங்களுக்கே தெரிஞ்சிரும் உங்களுக்கு மென்டல் செட் இருக்கா இல்லையா அப்படின்னு தெரிஞ்சிரும். So this problem is called Luchin's water jug problem. So this problem was first discovered by Luchin's, and he used the water jugs. He used the 3 jugs, A, B and C. These 3 jugs have different capacities as you can see in this table. So 8 வகையான ப்ராப்ளம்ல 8 வகையான கெப்பாசிட்டி இருக்கும் அந்த 3 ஜக்குக்கும். So now what is the task? Now you have to measure the final quantity of the water using these jugs. இந்த ஜக்கை யூஸ் பண்ணி நம்ம வாட்டர் நம்மள்ட்ட எவ்வளவு இருக்கு அப்படிங்கறத கண்டுபிடிக்கிறதா இந்த ப்ராப்ளம். Now you see, you have to measure the 100 quantity of the water. 100 அளவுக்கு ஒரு வாட்டர் என்ன பண்ணணும்? மெஷர் பண்ணி ஒரு குடுவையில, இந்த 3 குடுவையில ஏதாவது ஒரு குடுவையில சேவ் பண்ணணும். So what is solution to problem 1? First, jug A have 21 capacity of water, jug B have 127 capacity of water, jug C have 3 capacity of water. So how to take 100 quantity of water? Simply reduce the jug B with jug A. Okay, how to reduce? Very very simple. Okay, so just take the full amount of water in jug B. ஸோ ஜக் பி ஃபுல்லாக நீங்கள் வாட்டரை நெப்பிக்கிங்க. நெப்பிக்கிட்ட பிறகு அதில் எவ்வளோ இருக்குது? 127 குவான்டிட்டி ஆஃப் வாட்டர். நவ் வி நீட் 100 குவான்டிட்டி ஆஃப் வாட்டர். ஜஸ்ட் pour ஆல் த குவான்டிட்டி ஆஃப் வாட்டர் டு த ஜக் ஏ. ஸோ ஜக் ஏ ஃபுல்லாக நிரம்புற வரைக்கும் நீங்கள் என்ன பண்ணுங்க? ஊற்றிருங்க. ஊற்றின பிறகு நம்ம ஜக் பியில் என்ன இருக்கும்? 127ல் 21 போச்சுன்னா 106 இருக்கும். இந்த 106ல் ஜக் சியில் பார்த்தீங்கன்னா 2 ஜக் எடுத்துக்கோங்க. இதே குவான்டிட்டியில் 2 ஜக் எடுத்துட்டு நீங்க 3 ஊத்துனீங்கன்னா 100 கிடைச்சிரும். ஸோ இதே மாதிரி தான் உங்களுக்கு 1 2 3 4 5, அதாவது இதே மெத்தட்ல தான் உங்களுக்கு எல்லா ப்ராப்ளம்ஸும் வந்துடும். ஓகேவா? அதாவது ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஜக் பியிலேருந்து ஒரு தடவை ஜக் ஏல ஊத்துறீங்க, அப்புறம் ஜக் பியிலேருந்து 2 தடவை ஜக் சியில் ஊத்துறீங்க. இதுதான் மெத்தடு. இதுதான் ஸ்டாண்டர்ட் மெத்தடு எல்லா ப்ராப்ளம்ஸ்க்கும். ஓகேவா? ஸோ பட் when you see the problem 6,
the solution changes. ஆனா இதே மெத்தட் வந்து 5 வரைக்கும் தான் அப்ளை ஆகும். 6ல மாறும். ஆனா 6லயும் 7லயும் பார்த்தீங்கன்னா, ரொம்ப ஈஸியான மெத்தட் தான் இருக்கும். ஆனா நம்ம போக மாட்டோம். ஓகேவா? ஃபார் எக்ஸாம்பிள் யூ see up to 5 the formula is B minus A minus 2C. So B minus A means you have to pour the water in jug A and 2 times in jug C. You will get the desired quantity of water. But in problem C, very, very simple solution, A minus C. So you see, you want 20. Okay, so just take the full amount of water in jug A and pour this in jug C. You will get the desired quantity of water in jug A. Okay, but you won't find you won't use this method. You will use this method, but you can't find a solution. So this is why we often find difficulty in solving the problems. ஸோ இதனால தான் நம்ம வாழ்க்கையிலையும் சரி, நம்ம படிப்புலையும் சரி, நம்ம நிறைய ப்ராப்ளம்ஸை சால்வ் பண்ண முடியல. நம்ம ஏற்கனவே ஒரு மெத்தடை நம்ம சூஸ் பண்ணி வச்சிருக்கோம். அந்த மெத்தட்லேயே நம்ம ஃபிக்ஸ் ஆகிட்டோம். அதே ப்ராப்ளம் 7ல் பார்த்தீங்கன்னா A + C நமக்கு போட்டாலே நமக்கு ஈஸியாக நமக்கு என்ன கிடைச்சிரும், ப்ராப்ளம் கிடைச்சிரும். ஸோ 15ம் 3 சேர்த்தோம்னா அதான் 18 desired quantity of water. ஸோ இதுதான் மென்டல் செட். ஸோ நவ் do you think your do you have the mental set or not? You judge yourself. Okay, now what is reasoning? Until now we had seen problem solving. What is reasoning? Reasoning means we are thinking and taking decisions in things that we do. Okay, so we have two kind of reasoning. One is deductive reasoning, another one is inductive reasoning. Let us explain these two kind of reasoning with good examples. Suppose we know the idea that all men are mortal. எல்லா மனிதர்களும் மரணிக்க கூடியவர்களே அப்படிங்கிற சிந்தனை நமக்கு தெரியும். அப்ப தெரியும் போது now we observe one person. He is the man. ஒரு மனிதரை பார்க்கிறோம். அவர் மனிதர் அப்படிங்கிற அடிப்படையில அந்த மனிதரும் மரணிக்கக்கூடியவரே அப்படின்னு நம்ம என்ன பண்றோம், முடிவெடுக்கிறோம். அதாவது எல்லா மனிதர்களும் மரணிக்கக்கூடியவர் அப்படிங்கிற அடிப்படையில ஒரு மனிதரை அப்சர்வ் பண்ணி அவர் மனிதரா இருக்கிறதுனால அந்த மனிதரும் மரணிக்கக்கூடியவரே அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம்ல, இதான் டிடெக்டிவ் ரீசனிங். ஸோ டிடெக்டிவ் ரீசனிங்கை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு பொதுவான விஷயத்தை வச்சு ஒரு தனிப்பட்ட ஒரு ஆளை முடிவு பண்றது தான் டிடெக்டிவ் ரீசனிங். Now what is inductive reasoning? Now we observe the particular thing. I break out when I eat peanuts. நம்ம கடலை சாப்பிடும் போதுதான் நமக்கு ரொம்ப உடம்பு சரியில்லாம போகுது. நம்ம இதை அனலைஸ் பண்றோம். அப்ப இது வந்து இந்த கடலை வந்து நமக்கு என்ன இது, ஒரு அலர்ஜி தருது. அப்ப என்ன முடிவு பண்றோம், அப்ப எனக்கு கடலை சாப்பிட்டா அலர்ஜி அப்படி முடிவு பண்றோம். ஸோ நம்ம கடலை சாப்பிட்றதுனால மட்டும் அலர்ஜி வந்திருக்காது. அவருக்கு வேற ஏதாவது பிரச்சனைகள் இருந்திருக்கும். அந்த கிளைமேட் ஒத்துருக்காது. அவர் வெளியூர் போயிருப்பாரு. அல்லது வேற ஏதாவது சாப்பிட்டுருப்பாரு. ஆனா கடலையை மட்டும் ஒரு குறிப்பிட்ட வச்சு நம்ம முடிவு பண்றோம்ல, இதுதான் இண்டக்டிவ் ரீசனிங். அதை சுருக்கமா சொல்றதா இருந்தா, பொதுவான ஜென்ரலான விஷயத்துல இருந்து ஸ்பெசிஃபிக்கான விஷயத்தை முடிவு பண்றதுதான் டிடெக்டிவ் ரீசனிங். ஸ்பெசிஃபிக்கான விஷயத்துல இருந்து பொதுவான விஷயத்துக்கு முடிவு பண்றதுதான் இண்டக்டிவ் ரீசனிங். நம்ம லாஸ்ட் என்ன பார்த்தோம், ஒரே ஒரு ஒரு தடவை நிலக்கடலை சாப்பிட்டுருக்கோம். அந்த குறிப்பிட்ட விஷயத்தை வச்சு எல்லா நிலக்கடலையும் ஆபத்து முடிவு எடுக்கிறோம்ல, இதுதான் இண்டக்டிவ் ரீசனிங். ஸோ பொதுவா வந்து நம்ம நாட்டில் ஒரு சாப்பாடை சாப்பிடுவோம். அந்த சாப்பாடை சாப்பிட்ட உடனே என்ன ஆகும், நமக்கு அது பாதிப்பு ஏற்பட்டுச்சுன்னா நம்ம அதை யோசிக்காம அந்த சாப்பாடே தப்புன்னு சொல்லிடுவோம். இதெல்லாம் இண்டக்டிவ் ரீசனிங் தான். பொதுவாக வந்து நம்ம ஊரில் வந்து அஜினோமோட்டோ போடுறது தப்பு, அப்புறம் வந்து மசாலா ஐட்டம் போடுறது தப்பு, அப்புறம் எண்ணெய் அதிகமாக சேர்க்கறது தப்பு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இது என்னன்னு சொன்னா, இதெல்லாம் வந்து இண்டக்டிவ் ரீசனிங் தான். ஒரு ஆளுக்கு உடம்பு சரியில்லாம போயிருக்கலாம் மேபி. ஆனா இதுல வந்து மருத்துவ ரீதியாக, அறிவியல் ரீதியாக அஜினோமோட்டோ போட்டா நமக்கு உயிருக்கு ஆபத்து, எண்ணெய் எண்ணெய் அதிகமாக சாப்பிட்டா நிறைய ஆபத்து, மசாலா போட்டா அதிகமாக ஆபத்து அப்படின்லாம் கிடையவே கிடையாது. சரிங்களா? எல்லாருமே என்ன பண்ணலாம், காரசாரமா சாப்பிடலாம், அஜினோமோட்டோ போட்டு டேஸ்ட் போட்டு சாப்பிடலாம், தப்பு இல்லை. ஆனா எல்லாத்தையும் அளவா சாப்பிடணும், அதான் விஷயம். அதே மாதிரி ஒரு பொதுவா ஒரு சமூகத்தை பத்தி நம்ம ஒரு தப்பான அபிப்பிராயம் வச்சிருப்போம். அந்த சமூகத்துல சேர்ந்த ஒருத்தரை நம்ம அப்சர்வ் பண்றோம். அந்த மனிதரும் அந்த சமூகத்தை சேர்ந்தவரா இருக்காரு. அப்ப அந்த அடிப்படையில அந்த மனிதரையும் அந்த சமூகத்தை நம்ம எப்படி தப்பா பாக்குறோமோ அந்த மனிதரையும் தப்பா பார்ப்போம். ஒரு பொதுவான ஒரு விஷயத்துல இருந்து ஒரு குறிப்பிட்ட விஷயத்தை எடுக்கிறோமா இல்லையா, இது டிடெக்டிவ் ரீசனிங். ஸோ இந்த ரீசனிங் என்ன பண்றோம், நம்ம அன்றாட வாழ்க்கையில நம்ம எடுத்துட்டு தான் இருக்கோம். நம்ம
In deductive reasoning, we have another subcategory called syllogism. Syllogism என்னன்னா ஏக்குள்ள பி இருக்கு, பிக்குள்ள சி இருக்குன்னு சொன்னா அப்ப அந்த சிங்கிறதும் ஏல ஒரு பகுதி அப்படிங்கிறது ஒரு முடிவு. ஓகேவா? இப்போ உதாரணத்துக்கு சொல்றதா இருந்தா, ஒரு பையன் நல்லா படிச்சாருன்னா அவன் நல்ல மார்க் வாங்குவான். நல்ல மார்க் வாங்கினா ஹாப்பியா இருப்பான் அப்படின்னு சொல்றோம்ல. அப்ப நம்ம சுருக்கமான கன்க்ளூஷன் என்ன பண்றோம்? நல்லா படிச்சா ஹாப்பி ஆகலாம். இதுதான் இது சிலாகிசம். அதாவது டிடக்டிவ் ரீசனிங் ஒரு சப் கேட்டகரி. ஓகேவா? ஸோ இதுதான் ஒரு எக்ஸாம்பிள். அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா, இண்டக்டிவ் ரீசனிங். ஸோ இண்டக்டிவ் ரீசனிங்கை பொறுத்த வரைக்கும் we are using the technique called likelihood of something. ஒரு பொருளை பார்த்து அது மற்ற பொருள் மாதிரி இருக்கு அப்படிங்கிற அடிப்படையா வச்சு அந்த கேட்டகரி சேர்த்துறோம். இப்போ இதை பாருங்க, ரெக்க இருக்கா, பறக்குதா? அப்ப இண்டக்டிவ் ரீசனிங் வச்சு என்ன பண்றோம்? இதை வந்து நம்ம பறவைங்க லிஸ்ட் சேர்த்துடுறோம். ஸோ இன் இண்டக்டிவ் ரீசனிங் we start with observations, conclude with theory. நம்ம அப்சர்வ் பண்ணி ஒரு தியரியை நம்ம என்ன பண்றோம்? உருவாக்குறோம். ஒரு சயின்டிபிக் தியரியை டெவலப் பண்றோம். ஒரு அறிவியல் கோட்பாடு டெவலப் பண்றோம். இதுதான் இண்டக்டிவ் தியரியோடைய இண்டக்டிவ் ரீசனிங்கோடைய ஒரு மெயின் அப்ளிகேஷன். நம்ம ஒரு பேசிக்கலி ஆல் கைண்ட் ஆஃப் சயின்டிபிக் ரிசர்ச் யூஸ் த இண்டக்டிவ் ரீசனிங். ஓகேவா? பட் இஃப் யூ வாண்ட் டு செக் தட் தியரி இஸ் ட்ரூ ஆர் ஃபால்ஸ், யூ கேன் யூஸ் த டிடக்டிவ் ரீசனிங். ஆனா அந்த அறிவியல் கோட்பாடு சரியா தவறா அப்படி செக் பண்றதுக்கு வந்து டிடக்டிவ் ரீசனிங் தேவைப்படுது. அந்த தியரியை வச்சு என்ன பண்றோம்? அப்சர்வேஷனை நம்ம முடிவு பண்றோம். இதுதான் டிடக்டிவ் reasoning. And whenever we have the multiple options to choose, either we make the decision or either we judge the decision. So what is difference between decision making and judgment? நமக்கு பல்வேறு ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கு. அதுல ஒரு முடிவு எடுக்கணும்னு பாத்தீங்கன்னா அதுல ரெண்டு விதமான முடிவு எடுப்போம். ஒன்னு டெசிஷன் மேக்கிங் பண்ணுவோம், இல்லாட்டி ஜட்ஜ் பண்ணுவோம். டெசிஷன் மேக்கிங்னா நம்முடைய சாய்ஸ். இப்போ உதாரணத்திற்கு ஹோட்டலுக்கு போறீங்க. ஹோட்டல்ல சிக்கன் பிரியாணி இருக்கு, மட்டன் பிரியாணி இருக்கு. ரெண்டுமே உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கு. ஆனா ஒண்ணுதான் சாப்பிட முடியும். அப்ப என்ன பண்றீங்க? சிக்கன் பிரியாணி வாங்குறீங்க. இதுதான் டெசிஷன் மேக்கிங். ஜட்ஜ்மெண்ட்னா ஒரு ஹோட்டலுக்கு போறீங்க. அங்க வந்து நல்ல சாப்பாடு எது, கெட்ட சாப்பாடு எதுன்னு நீங்க என்ன பண்றீங்க? முடிவு பண்ணி நீங்க என்ன ஜட்ஜ் பண்றீங்க. நீங்க தீர்மானிக்கிறீங்க. இதுதான் நம்ம உடலுக்கு நல்லது அப்படின்னு அசஸ் பண்றீங்க. நீங்க அதுக்கு மார்க் போடுறீங்க. இதுதான் ஜட்ஜ்மெண்ட். Okay, and our language plays a vital role in thinking process, just like problem solving, just like reasoning, just like decision making, just like judgment. Our language also is one of the main vehicle for thinking. So எப்படி problem solving, decision making, judgment, reasoning நம்ம திங்கிங்க்கு ஒரு முக்கிய காரணமோ, மொழியும் நம்ம சிந்தனைக்கு ஒரு முக்கிய காரணமா இருக்கு. Often we have the we are talking about ourselves in our mind. So this is called as inner language. Okay, and often even if someone can't use the verbal communication, அவங்க பேச முடியாட்டி they can use the sign language using these symbols. Okay, so usually those who are deaf, those who are physically challenged, ஓகே, டெஃப் அண்ட் டம், அவங்க வாய் பேச முடியாம காது கேட்க முடியாம இருந்தாங்கன்னா அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க? சைன் லாங்குவேஜ் யூஸ் பண்ணி என்ன பண்றாங்க? அவங்க பேசுறாங்க. ஸோ லாங்குவேஜ் இட் மே பி த வெர்பல் கம்யூனிகேஷன் ஆர் நான் வெர்பல் கம்யூனிகேஷன். அது வந்து வெர்பலா, அதாவது வாய் வழியாக இருக்கலாம் அல்லது நம்ம சிம்பாலிக்கலா இருக்கலாம். எந்த விதமான கம்யூனிகேஷன் இருந்தாலும் சரி அது திங்கிங் ப்ராசஸ்க்கு ரொம்ப முக்கியம் அப்படிங்கிறத நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். அண்ட் ஈவன் தோஸ் ஹூ ஆர் பிளைண்ட் அண்ட் நாட் ஏபிள் டு ரீட் த புக்ஸ், they can read the braille books. They can read the braille books. Why they can read the braille books? Because they can't see. அதாவது யாருக்கு வந்து கண் பார்வை கிடையாதோ அவங்க என்ன பண்ணலாம்? இந்த பிரெய்லி அப்படிங்கிற வகையில புக்ஸ் என்ன பண்ணா அந்த ஓட்டையில வந்து அந்த எழுத்துக்களை வச்சு என்ன பண்ணா படிக்கலாம். அண்ட் ஆல்சோ ஈவன் இஃப் யூ டோன்ட் ஹாவ் லாங்குவேஜ், அவர் திங்கிங் ப்ராசஸ் கேன் ஆக்டிவேட்டட். அதுக்கான லாங்குவேஜ் இருந்தால் தான் திங்கிங் ப்ராசஸ் இருக்குன்னு சொல்ல முடியாது. லாங்குவேஜே இல்லாம நம்மளால சிந்திக்க முடியும் அப்படிங்கிறத நீங்க புரிஞ்சுக்கணும். வித் திஸ் வி கன்க்ளூட் த கிளாஸ். அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வரஹ்மத்துல்லாஹி வபரகாத்துஹு.